परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ सतगुर सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश रहमत का सदका आप समूह संगतां दूर नेड़े तो चल करके गुरुदेव सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरणों में आए जुड़े हो। धनता दे योग हो जिन्ने कदम भी गुरु चरणों में चल के आए हो। भाई साहब भाई गुरदास जी का फरमान है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। गुरु का बिरद है, गुरु का सिख एक कदम गुरु वाल नूं चल के जांदा है। गुरु करोड़ां कदम उस नूं अगे आके उहदा पैंडा तय करदा है, उहनूं अपने नाल मिलाउंदा है। और अज इस भावना के नाल गुरु चरणों में आए हो कि गुरु महाराज जी ने अज आपां नूं जो ये नवा महीना नवे साल का आरंभ हो रहा है, उस पहले महीने दे विच जो नानक शाही संमत का ये पहला महीना है, सो उस विच सतगुरां ने सानू की उपदेश प्रदान करना है। जिस उपदेश की कमाई करके आपां जिस अपने मूल तो टुटे हैं विछड़े हाँ उस दे नाल किवें मिलना है। जदों आपां संसार विच वेखदे हैं हर मनुख सुख चाहुंदा है और सुख की प्राप्ति वास्ते मनुख दिन रात यतन करता है। और देखण विच आया जिन्हां चीज़ां विचों मनुख सुख भालदा है उन्हां विचों सुख प्राप्त तां की होना है, सगों दुख कियां पंडां खुलियां सुख ना निकलियो कोई। उन्हां विचों दुख ही प्राप्त हुंदा है, सुख जां आनंद की प्राप्ति नहीं हुंदी। आनंद की प्राप्ति किवें हुंदी है, गुरबाणी अंदर सतगुरां ने फरमान कीता है, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। क्योंकि रब की पंक्ति है, चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद घना। घना का भाव बहुत बेअंत, जिहदा कोई नाप तोल नहीं किया जा सकता। और आपां संसारिक वस्तुओं विचों आनंद भालते हैं, किन्हां चीज़ां विचों आनंद भालते हैं। गुरुदेव गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दा जिक्र किया। कहंदे मनुख सवेर तो शाम तक माया इकत्र करता है, किस वास्ते इकत्र करता है कि मैं आनंद का जीवन बतीत कर सकां। सोहनी मेरे पास कोठी होवे, सोहनी कार होवे और सोहना मकान होवे और हर प्रकार के नाल मैं आनंदित जीवन बतीत करां। पर हुंदा की है, ज्यों ज्यों मनुख दे कोल माया आउंदी है त्यों त्यों चिंता आके ग्रस लैंदी है। साहिबां दा वचन है, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भरमंता। दो व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला भाली है। दूजा कई बारी मनुख माया विचों जदों सुख प्राप्त नहीं हुंदा, आनंद प्राप्त नहीं हुंदा, फिर मनुख रंग तमाशे नाच रंग देखदा है, वड्डियां वड्डियां महफलों में जांदा है, टैलीविजन देखदा है, चंगियां सीनरियां वेखदा है, तां जो अखां नाल देख करके कन्नां नाल सुन करके मैनूं कुछ आनंद की प्राप्ति हो जाए। और हुंदा की है, भाई गुरदास जी का फरमान है, अखीं वेख न रजियां बहु रंग तमाशे, नक न रजा वासला दुर्गंध सुवासे, सादी जीव न रसिया कर भोग बुलासे, उस्तत निंदा कन सुन रोवण ते हासे। इन्हां चीज़ों विचों इंद्रियां द्वारा जो आपां सुख भालते हैं, मन नूं शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। जदों दोनों चीज़ों विचों आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, फिर मनुख के मन में एक इच्छा रह जाती है कि परमात्मा मैनू हुक्म हासिल बख्शिश कर देवे। हुक्म हासिल का की
ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ? ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ MLA ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ MLAਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਦੇਖੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਦੀ ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 4 ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ
ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਜੋ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਦੋਸ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਟੇ, ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ, ਕਦੀ ਨਮਕੀਨ, ਕਦੀ ਚਟਪਟੇ। ਇਹ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਣ, ਪਾਵੋ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਜਾਂ ਬਰਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕਉ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ, ਨਵਾਤ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕਉ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਪਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਵਾਦਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਔਰ ਸਿਲ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕੇ ਮਿਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੇਵਾ। ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਆ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਭਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ, ਹੋਂ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ। ਗਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, 25-30 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਤ ਰਾਹੇ, ਇਹ ਹੈ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਪਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੇ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਭਾਗ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਢੋਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗਧੇ, ਖੋਤੇ, ਊਠ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਮਹਾਂ ਇਹ ਤਾਦਿਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਨੇ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਭਸ ਢੋਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਤੀ ਟੁੱਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮੀਨ ਰਾਖੀਏ ਪਟੰਬਰ ਵਿਖੇ, ਬਿਨ ਜਲ ਤਲਫ ਤਜਤ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਗੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੀਵਨੰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਜਪਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝੋ ਜੀਂਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਿਤ ਉੱਠ ਪੀਵੋ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਜੀਵਨ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਆਖਣ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁੱਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਿੰਜੜ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਪੁਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨ ਜਾਣਾ, ਬਿਨ ਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸਾ ਸਰੇਵੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਭਰਾਨੀ, ਗੁਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਰਮਈਆ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਵਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੇ ਖਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਠਾ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਫਲੀ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਵਰ ਮੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਂ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਿਓ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉ ਪਾਏ, ਪਿੰਡ ਜਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਮਨ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਮੂਣੀ ਆਪਣੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹੀ ਭਾਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਤਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਧ ਦੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵਾ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤ ਨਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ਮਾਧੋ, ਕੈਸੀ ਬਨੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ, ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਦੋ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਉ ਕੀਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਿਵਾਲੇ, ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ, ਸਰਹਾਣਾ ਅਵਰਤ ਲਾਈ, ਉੱਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨਾ ਠਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰੋਡ ਚੁੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਜਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਭਟਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। हे ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਚੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ।
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਦਾਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰ ਜਪਦਿਆਂ ਆਰਾਧਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਰਾਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਤ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਰਾਜ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਨਿਕਸਿਓ, ਤਿਉਂ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਹੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਦੀ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ, ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਹੀਂ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗਿਆ ਸਮਾਨੈ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤਰਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਠਾਕਰ ਹੋਂ ਕਿੱਦੀ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਔਗਣਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਦਾਤ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤੀਆਂ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮੇ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਆ ਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅਮੋਇ ਖੂਬ ਬਤਨ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੁਆਹੀ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਾਂਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਾਂਭੀ ਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਊਠਾ